साडे कोल ड्रामा खत्म हो गया। जिद्दां तुसीं अगे गल कीता कि कहानी सोशली हिसाब नाल समाजी हिसाब नाल उस जगह ते आ गई है, ये कहानी अगे चलदी लगदी नहीं। एक दायरा बज गया, उस दायरे के इर्द गिर्द जड़ा भी नवा कोई उठ रहा वा उस दायरे नूं टच कर लिया। क्या ड्रामा खत्म होने की तरफ नहीं जा रहा? जिद्दां साडी फिल्म इंडस्ट्री अच्छी भली चलदी चलदी एक दायरे च आके जिहड़ियां फिल्मां बनियां आखिर दे उत्ते, जिहड़ी तुहानूं भी पता सानूं भी पता, जिस तो बाद फिर वो स्टूडियो नूं ताले लग गए, सिनेमा हाल बंद हो गए, उस पासे तो नहीं असीं तुर पै किते। जो फिल्म इंडस्ट्री साडी चल रही सी ना, उदों जो 21 तरह दी फिल्मां शुरू हो गई ना, बड़क ते कलाशनकोफ ते ये वो, फिर एक वक्त आया कि लोगों ने सिनेमा का रुख खत्म कर दिता। और उस हुण फिर एक वक्त स्टेज, फिर लोग स्टेज का रुख कर लिया, फिर स्टेज की भी ही जो हाल शुरू हो गया, फिर स्टेज भी खत्म हो गया। हुण जो हुण अपना टीवी ड्रामा वाल आ जाओ, हुण उत्थे सारे एक जैसे ड्रामे, यकसा किसी की कहानी नहीं कि चेंज, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ चली जा रही है, एक ही हो रही है। हुण सारा ड्रामा इन्ना कमर्शल हो गया कि जो मिडल च बैठे, जिहड़े दरम्यान च बैठे हुए लोग ने मार्केटिंग दे, वो जो चाह रहे हैं वो लिखा जा रहा है। हुण उत्थे देखा जाए तो ड्रामा ते कहानी तो है ही नहीं गी, वो तो एक ड्रामा चल रहा है वो उस तरीके नाल। और अगर यही सिलसिला रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि भाई ये इंडस्ट्री जी ड्रामा की भी कोई बहुत अगे चले जाएगी। ये भी एक दिन फिर खुदा ना खासा इसका मामला भी इस तरह ही फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल वो रुकी हुई है, कहानी असल खत्म हो गई। हुण अगर एक नया राइटर कहानी लैके जाता, नाले कोई नया राइटर नहीं होता, वो भी 15-20 साल तो लिख रहा है, लेकिन वो सिर्फ लाइन अलग होती है कि अगर प्रिंट मीडिया ते लिख रहा तो वो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते जा रहा तो उन्होंने वो कह देंगे अभी तुम नए हो। अच्छा, हुण जिहड़े ड्रामे लिख रहे हैं वो ऐसे नाम ने जिन्होंने असीं जानते भी नहीं, असीं उन्होंने डाइजेस्टां च भी नहीं पढ़े। ये असीं कहें कि यार ये डाइजेस्टां च नाम आया वा और इन्ने अरसे च ले रहा, असीं तो उन्होंने भी नहीं जानते सही वो कित्थों आया वा वलालम। अच्छा, जो वो चीज़ आती है कि वो कोई चीज़ ऐसी नज़र ही नहीं आती कि भाई हाँ भी वो एक चीज़ आम, हुण उहदे विच की उहनूं कोल बिठा के लिखवाया जा रहा कि इस तरह करना, इस तरह करना। अद्धे 75% ड्रामा तो वह जो डायरैक्टर है वो सीन बना रहे। मैनूं याद है कि एक बहुत बड़ा राइटर सीगा जी, वो बात हो रही सी, वो कह रहा है कि यानी वो सैट ते बिठा के उसको मकाल में लिखवाया जा रहा कि भी हाँ ऐसा हाँ हुंदा भी है इस तरीके नाल तू उन्होंने कर। तो इस तरह करके अगर ऐसे सूरत आ रही है, मामला हाल है कि सानू चेंजिंग की जरूरत है। अच्छा, फिर एक गल हो रहा खालसा साहब, जिस ड्रामे च कहानी च चेंज आता ना क्लिक करता, हाँ बिल्कुल है। अच्छा, फिर उस तो बाद की होंदा कि बाकी सारे चैनल उधर नूं तुर पैंदे ने, वो एक साल ते फिर उस मौजू नूं पिटदे ने, 19 दिन नूं फिर जो कोई नवा मौजू आंदा तो फिर वो क्लिक करता, फिर उन्होंने तुर पैंदे ने। मसा जरूरत उस मुसन्नफ दी है जिहड़ा कोई चेंज लेके आएगा, वो मौजूद है, वो मुसन्नफ भी मौजूद है और राइटर भी मौजूद है, ऐसा नहीं है। लेकिन जरूरत इस चीज़ की है कि उन्होंने लिया जाए, उन्होंने सामने लिया जाए। ये नहीं कि जिहड़े अपना मुंशी टाइप राइटर ने और उन्होंने को घिसे पिसे मौजूआत लिखवाता जाए, जो किया जाए लिखवाता जाए, तो फिर वह रिजल्ट ही निकलना। इस तरह करके ना जरूरत मौजूद है, राइटर मौजूद है, ये नहीं कि राइटर है नहीं गा। मसन हुण तुहाडे को माशाअल्लाह अखबारें जानियां 40 है ने कहानी सिलसिले है ने, मसलन 40 ड्रामे असी समझ सकते हैं कि अगर बन जान, बस हर अखबारे च हाँ कोई मामूली चीज़ तो नहीं लैंदा। बिल्कुल सही बात। वो एक उन्हां दा म्यार आ, अगर कोई चीज़ उत्थे छपदी आ फिर उन्होंने पब्लिशर छापदा वा, अगे फर्दर और तो ड्रामा भी बनना चाहिए। बिल्कुल, अगर मेरे को 40 सीरियल सिलसिलेवार दी कहानियां ने ना जी, तो यदा मतलब है कि 40 सीरियल जेडे मेरे को मौजूद तुहाडे को मौजूद ते ओहदे ते अगर काम होता, अच्छा वो सारे डिफरेंट ने, हटके ने, कोई एक चीज़ नहीं। हुण यह है कि हुण अनवार लीगी जैसे मदीर होन, तो फिर जनाबे अली वो एक ऐसा राइटर चला जाए तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रिंट मीडिया जड़ा
ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਮਸੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ 48 ਸਫ਼ੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਛਪਦੇ ਰਹੇ। ਮਸਾਂ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡੇਲੀ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 8-6 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਵਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬਾਸਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਰ ਅਖਬਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਏਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਫਾਰਮੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਮਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੇਂਜ ਨੇ ਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸਹੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਰਾਈਟਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਰਸਰਾਹਟ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਖੌਫਨਾਕ ਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਡਰ ਡਾਈਜੈਸਟ। ਅੱਛਾ, ਡਰ ਡਾਈਜੈਸਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਾਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਹਾਫ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹਦੀ 6000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਦਾਰਾ ਵਾ, ਛਾਪਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ लिख के देना कि अजीज़म खालिद के लिए, उनकी ज़ौक़े तबाह के लिए, यानी कि वो तुसी चाहते हो कि यह किताब नहीं देनी चाहिए, किसी नूं किताब हमेशा कीमतन देनी चाहिए? नहीं, कीमतन नहीं देनी चाहिए। मैं कह रहा कि जिहड़ा किताब पढ़ के लैके पढ़न वास्ते मंगदा ना जी, वो वापस नहीं करता, वो आंदी नहीं। मतलब एक घर वाले जो रद्दी बेचते हैं ना, उदों किताब बेचते हैं। मैं तो एक मिसाल देना, एक बहुत बड़ा टीवी चैनल के मालिक को एक बहुत बड़े शायर ने किताब दी। वो मेरे एक दफा दोस्त फुटपाथ गए तो उत्ते लिखिया सीगा उनके गैलिया है जी, तो वो यानी वो किताब जिहड़ी है वो अलग वो फुटपाथ ते आ गई, जिन्हों दिती है वो किस तरह आई है, किस तरीके नाल, यानी कि जिन्हों दिओ तुसीं महसूस करो कि साहब ज़ौक आ, उन्होंने देनी चाहिए किताब। किताब साहब ज़ौक नूं ही दी जाती है।
ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਾਬੇ ਜ਼ੋਗ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਬੇ ਜ਼ੋਗ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਜਜ਼ੀਆ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਚਾਂਸ। ਅੱਛਾ, ਚਾਂਦ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਜੋ ਚਾਂਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਮਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ, ਚਾਂਦ ਦੀ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਛਾਪਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੱਤ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਤਦਾਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੱਤ ਆਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੱਪਣੇ, ਉਹ ਛੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੱਤ ਆਣੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦ ਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਸਈਦ ਬਦਰ ਚਾਂਦ ਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਂਦ ਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਗੁਲਨੋਖੇਜ਼ ਚਾਂਦ ਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਦਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚਾਂਦ ਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਂਦ ਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 6 ਜਣੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫਾਰੂਕ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਸ਼ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਫਿਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏਫੁਲ ਵਕਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਲਾਦਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਇਮ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ, ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਗੁਲਨੋਖੇਜ਼ ਅਖਤਰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਈਦ ਬਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਆਮ ਖਾਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਅਲ PTV ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਵੇਦਾ ਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਮਜ਼ਾਤ ਹੈ, बड़ी अच्छी कास्ट से काम कर रही है और बड़े अच्छे जानदार मकाल में जानदार कहानी। अली इमरान जूनियर लो मीडिया च एक बहुत बड़े टीवी चैनल का प्रोड्यूसर, हाँ जी, इब्ने आस उत्थे अपना आ गया। ये सारे लोग जिहड़े ने साडे नाल लिखते रहे अज माशाअल्लाह बड़ा वाज़ह तरीके नाल नज़र आ रहे हैं। और मैं समझदा कि चांद की तरबियत का बड़ा हाथ, अगर अज असीं मज़ाह की कोई लैन लिख सकते हैं ना, हाँ, चांद की तरबियत, चांद की तरबियत, वरना पाकिस्तान च कोई मज़ाह है ही नहीं सी। तो कोई नहीं, वो माशाअल्लाह दोस्त बहुत अच्छे और अज माशाअल्लाह नज़र आते हैं, बड़े वाज़ह नज़र आते हैं। और खालिद बिन अहमद साहब ने भी फख्र की बात कि उन्होंने लगाए हुए पौधे जिहड़े ने अज किते ना किते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। बस चांद दे बंद होना नुकसान होया मज़ाह के हवाले दे नाल। हाँ जी, उस तो बाद मसलन आबियारी हुंदी रहिंदी, कोई नवीं पौध नवीं चीज़। देखो सब तो वड्डी गल जिहड़ी है ना, वो किसी नवें बंदे दी नोक पलक जिहड़ी है ना दुरुस्त करना। मैं खुद यानी कि महसूस करदा कि मेरी पहली कहानी 9 महीने बाद छाया हुई चांद। जी बिल्कुल। तो फिर चांद एक ऐसा दौर भी आया कि हर महीने डिमांड सी। हाँ, तो वो नोक पलक जिहड़ी है ना, वो एक एडिटर का काम आ। देखो जो चांद अपने अरूज सीगा ना जी, अच्छा छपदा भी सी ते विकदा भी सी।
ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਦ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਕਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕਮਾਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਜੀ ਅਖਬਾਰੇ ਜੰਜ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ, ਮਿਸਟਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਾਪਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਸਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਛਪ ਗਏ, ਇਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਤਾ। ਸਹੀ। ਔਰ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਵਾਏ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 65% ਜਾਂ 70% ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਾਮੇਡੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦੋ ਸੋਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਨਦਾਨੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਲਕੜ ਪੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਬੁਲਬੁਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਦੀ? ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਮਾ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਕੰਨ ਫਾੜ ਦੇਣੇ, ਐਸੇ ਉਹਦੇ ਡਿਗਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕੱਢਦੇ ਉਸ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਐਸੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਮੀਦ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ, ਨਾਗ ਅੰਬਰ ਮਾਰੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਯਲਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਨਾਵਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਨਾਗ ਅੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਤਿਲਸਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਕੇ ਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 7 ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਠਕਰਾਤਾ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ, ਨਾਵਲ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਜਾਂ ਤਖਲੀਕ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਮ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਮੁਸਕਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਮਸਲਨ ਗੁਲਨੁਖੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਸਾਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਬੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਰਾ ਦਰ ਫਿਕਰਾ, ਫਿਕਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਕਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਾਨਦਾਰ ਫਿਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਅਲ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਰਕਾਈਵ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆਰਕਾਈਵ ਆ, YouTube ਦੀ ਆਰਕਾਈਵ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ,
ਵਾਰੀ ਕਿਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ 2024 ਚ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਖਬਾਰੇ ਜਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਛਪਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2024 ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆ, ਹਰ ਰਾਈਟਰ, ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਟੱਚ ਦੀ ਮਾਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਫਰਮਾਈ ਦੀ ਟੀਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਅਗਰ 4 ਵਜੇ ਜਾਂ 4:30 ਵਜੇ ਟੀਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਟੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੋਨੋ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਕੋਈ 125 ਜਾਂ 130 ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 2-2 4-4 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਟੈਂਪੋ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਸਲੋ ਟੈਂਪੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਨੇ ਪਾਉਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਚੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਲੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਧਾ। ਇਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪੋ ਤੇਜ਼ ਆ ਔਰ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪੋ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮ ਟੈਂਪੋ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀਦ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਉਹ 9 ਐਪੀਸੋਡ ਦੀਆਂ 10 ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਸੀਕੁਅਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਲਾ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਸਹੀ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪੋ ਇਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਸਹੀ ਬਾਤ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਦਾ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, 700-800 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ। ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਨਾਵਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅੰਨੇ ਨਾਵਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਵਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨੇ? ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸ਼ੌਕਤ ਥਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਛ ਆਏ ਸੀ 150-150 ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਜ਼ਖੀਮ ਨਾਵਲ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਗੁਲ ਨੁਖੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਹੋਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਮਜ਼ਾ ਅਗਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨੁਖੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਵਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ,
ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਇਲਮ ਇਰਫਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਛਾਪੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਵਾ, ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਦੀ ਧੁੰਮ ਹੈ ਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁੰਮ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਪੜਨ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਜਵਾਉਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਵਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ। ਮਸਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨੋਹੇਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਫਿਸ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਅਖਬਾਰੇ ਚ 5 ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਨਾਵਲ ਛਪੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਪਬਲਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਇਲਮ ਇਰਫਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰੇ ਜਾਂ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ सही ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जी फारूक साहब जनाब आपका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। आपसे दिल की बातें करके बड़ा मज़ा आया। जो आप आए बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह उस वक्त आपका टीवी सीरियल भी शुरू हो चुका होगा, अल्लाह ने चाहा तो आपके सिलसिले मजीद बढ़ चुके होंगे, अल्लाह ने चाहा अखबारी जहां के। अल्लाह ने चाहा तो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह आप 50 मारें इसी साल में। अल्लाह ने कहा हाँ इंशाल्लाह। ठीक सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼ ਮਾਹੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਆਜ਼ ਮਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਵਲਨਗਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अरे खालिद साहेब, माही साहब क्या अस्सलाम हाल चाल है? वालेकुम। जी कैसे हैं आप? सर हम आपके इंटरव्यू के लिए हाजिर हुए, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप चाय शाय का इंतजाम करें। चाय सर, चाय तो हमारे दिलों में, चाय आ जाए तशरीफ